व्यातितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भाव भर्या जय स्वामी नारायण। आज आपणे एक एवा भक्तराजनु ए जीवन प्रसंग सांभळवो छे के जेमने कंकोड़ा उत्सव करेलो। आम तो आपणे संप्रदायनी अंदर शाकोत्सव आ तो सांभळ्यो छे के लोयानी अंदर होय के गढ़पुरनी अंदर होय, श्रीजी महाराजे शाकोत्सव करेलो छे अने एमां एमने 40-40 मण जेटला घीनो वघार करेलो छे। परंतु आ कंकोड़ा उत्सव ए क्यारे महाराजे करेलो ने कई जग्याए करेलो, तो आजे आपणे आज गढ़पुरना जे अजूभाई छे एमना जीवन प्रसंगों द्वारा आ कंकोड़ा उत्सवनो ए प्रसंग पण सांभळवाना छीए। साथे साथे भगवान ए भक्तोना भाव के संकल्पो पण पूरा करे ज छे। जेम जूनागढ़नी अंदर हाथी उपर के श्रीजी महाराजनी सवारी निकळती हती अने एक 12-13 वर्षनो नानकड़ो एवो बाळकना हाथनी अंदर कूणी कूणी काकड़ी हती अने एने संकल्प करेलो के आ कूणी काकड़ी महाराज जो पीर आ खाय जमे ने तो मने बहु गमे, मारो संकल्प पूरो थाय। महाराज पोते संकल्प जाणी गया अने कह्युं के थ्रो कर एटले के फेंक। अने महाराजे ए चालू सवारी हती। हवे तमे विचार करो के आखा नगरनी अंदर बधाय लोको आ सवारी जोवा माटे आवेला अने श्रीजी महाराजे काकड़ी केच करी लीधी अने सभानी ए बधी सवारी वच्चे ए काकड़ी पोते ए प्रसाद लीधो आरोग्य। तो जो एक नानकड़ा एवा बाळकनो पण संकल्प ए पूरो ए श्रीजी महाराजे करेलो छे, तो आ गढ़पुरना अजूभाईनो पण कंईक तो संकल्प हतो अने आ संकल्प श्रीजी महाराजे पूरो कर्यो हतो। तो ए कयो संकल्प हतो अने केवी रीते श्रीजी महाराजे संकल्प पूरो कर्यो, तो एनो आजे आपणे आ प्रसंग द्वारा समजवाना छीए। आम तो गढ़पुरना अजूभाई पटेल श्रीजी महाराजना दृढ़ आश्रित हता। जो आश्रो रह्यो ने ए आश्रो अचल करीने राखवानो छे, ए महात्म ज्ञान युक्त निश्चय पाको करीने राखवानो छे। तो एवो ज दृढ़ आश्रो आ गढ़पुरना अजूभाईए करेलो हतो। हवे एमनुं घर घेला दादलना मकानोनी बाजुनी अंदर हतुं। हवे आ घेला दादलना मकानोनी अंदर छे ने गढ़पुरे बधाय दर्शन करवा माटे बधाय संतो भक्तो अने संघ अने गुणभावी आवे। तो आम सत्संगीनो उतारो छे ने आ घेला दादलना घरे थतो, एटले बधायने नावा धोवा माटे पीवाना पाणीनी बधी अनुकूलता थाय ए माटे आ गढ़पुरना अजूभाई हता ने तो एमने पोताने आंगणे छे ने कूवो गळाव्यो हतो। स्पेशल कोना माटे, तो आ बधाय सत्संगीओ जे उतारो अहींया घेला दादलने त्यां रहे तो अहींया नावा धोवा माटे पीवा माटे ए पाणीनो उपयोग करी शके। आवा आश्रयथी पोते आवो कूवो गळाव्यो। हवे कूવામાં तो सरस मधुर जळ पण નીકળેલું હતું અને આ જળ દેવનું પૂજન કરવા છે ને અજુભાઈ એક દિવસ વિચાર કર્યો, પરંતુ એમની પાસે કાંઈ રૂપિયાની કાંઈ સગવડતા હતી નહીં, સામાન્ય એવી સ્થિતિ હતી એટલે આ બધું 1-2 મહિના તો એમનામ વીતી ગયા। પરંતુ એ બધાય સત્સંગીઓને તો પાણી દ્વારા એ પાણીની જે જરૂરિયાતો હોય ને એ આ અજુભાઈ પોતે આ કૂવા મારફતે પૂરી કરતા। હવે એ સમયની અંદર એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે છે ને ગઢપુરમાં એક કોળી જ્ઞાતિના લાડુબાઈ નામે એક વૃદ્ધ અને પોતે આધાર એટલે કે નિરાધાર ડોશમાં રહેતા, એટલે બહુ સુસંસ્કારી હતા અને પાછા સત્સંગી હતા। એટલે ડોશમાં તો મજૂરી કરીને પોતાના આમ જીવનનો નિર્વાહ કરે। તો એક દિવસ છે ને પોતે સીમમાં ગયા। હવે સીમમાં ગયા, વડ જ્યાં વાડ હતી ત્યાં ચડેલા છે ને વેલામાં કંકોડા એમને જોયા। એટલે એમને છે ને મનની અંદર વિચાર શું કર્યો કે આ કંકોડા તો સરસ મજાના કૂણા માખણ જેવા છે, એટલે આપણે તો છે ને શ્રીજી મહારાજને ધરાવા છે ને શ્રીજી મહારાજ જો આમાંથી જમશે તો ભગવાન મારો આ કંકોડાનું શાક જો જમશે ને તો એના દ્વારા મારો મોક્ષ થશે। એટલે આ ભાવથી તો છે ને આ લાડુબાઈ હતા
એમને બધાય કંકોડા લઈ લીધા અને શ્રીજી મહારાજને ધરવા માટે એક વસ્ત્રની અંદર બાંધી પણ દીધા. અને આ શુભ ભાવથી તો શ્રીજી મહારાજે કંકોડા આપવા માટે દરબારગઢમાં જતા હતા. રસ્તામાં જ તે શ્રીજી મહારાજ મળી આવ્યા. એટલે ઘોડે સવારો સહિત લક્ષ્મીવાડીએ જતા શ્રીજી મહારાજને જોઈને લાડુબાઈએ ત્યાં જ તે કંકોડા અર્પણ કરી દીધા. અને આ લાડુબાઈએ શ્રીજી મહારાજને કીધું કે મહારાજ, જો આ કંકોડાનું શાક કરીને આપ જમજો અને મારો છે ને મોક્ષ કરજો. જો આ લાડુબાઈને માગતા આવડ્યું. આપણને ઘણી બધી વખત સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ અને ઘણા બધા વર્ષોથી સત્સંગ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે ભગવાન અને સંત પાસે જ્યારે માગવાની વાત આવે ને ત્યારે આપણે આ પંચ વિષયો એ પ્રત્યેનું સુખ માગીએ છીએ. અને ખરેખર આ પંચ વિષયો પ્રત્યેનું જે સુખ માગવાની જે આપણી લાલચા છે, જે આપણી ઈચ્છા છે, જે આપણી તૃષ્ણા છે, જે આપણી ભૂખ છે ને, એ ક્યારેય તે આપણને સંતોષાતી નથી. વધુમાં વધુ મેળવવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. પરંતુ જો આવા જ્યારે ભક્તોના જીવન પ્રસંગો સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બધાએ ભગવાન પાસે શું માગ્યું છે. જો મોક્ષ માગ્યો છે, મોક્ષરોને એ અગત્યની વાત છે. બાકી સામાન્ય રીતે બધી સુખ સગવડતા તો વધતા ઓછા પ્રમાણની અંદર મળશે, તે નહીં પણ મળે. ઘણું બધું સારું તમે મેળવ્યું હશે તો ઘણા બધાનો ત્યાગ કરવો પણ પડ્યો હશે. અરે તમે જો કોઈ પણ ભક્તના જીવનની અંદર એ દુઃખ કે વિપરીત પરિસ્થિતિઓ આવે જ છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ એમને ભગવાન પાસે શું માગ્યું છે? મોક્ષ માટે જ પોતે સત્સંગ કરે છે અને આ જ એમનો અંતરનાદ હોય છે. એટલે આપણે પણ આ લાડુબાઈમાંથી આટલું તો શીખી શકીએ કે આપણે જે પણ કરીએ ને એ ભગવાનને અર્પણ કરીને મારો મોક્ષ થાય ને આ ઉદ્દેશથી જ કરવાનું છે. જો લાડુબાઈએ એ જે આપેલા કંકોડા હતા ને એ શ્રીજી મહારાજે પ્રેમથી સ્વીકાર્યા અને પછી કીધું કે લાડુબાઈ, તમે તો જો હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા અને પાછું અશક્ત થઈ ગયા છો, એટલે તમારા આ જીવન નિર્વાહનું શું થશે? જો ભગવાન રહ્યા ને એ ભક્તની એ ચિંતા કરતા હોય જ છે. આપણે ભલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ન કરીએ, પણ ભગવાન તો એ પ્રાર્થના વગર પણ પોતે પોતાનો ભક્ત કેવી સ્થિતિમાં છે ને એમને ખ્યાલ આવી જાય છે. એટલે આ લાડુબાઈએ તો કીધું કે મહારાજ, જો હમણાં તો હું મજૂરી કરીને રોટલા રળું છું અને મારે તમારો આધાર છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે મને દુઃખી નહીં થવા દો. જો આવો વિશ્વાસ હોય ને એ તે એક ભગવાનમાં પાકો નિશ્ચય હોય ને તો જ થઈ શકે. આજના સમયની અંદર તમે જો કે કોઈ પણ સંબંધ જો મજબૂત રીતે ટકાવી શકવો હોય ને તો એના માટે વિશ્વાસની જરૂર પડે છે. જેટલો વધુમાં વધુ વિશ્વાસ હોય ને એટલું તમે વધુમાં વધુ એ સંબંધ સારી રીતે સ્થાપી શકો. એમ ભગવાનના ભક્ત હોય ને ભગવાન સાથેનો જે વિશ્વાસ જો અચળ હોય ને તો એ વિશ્વાસથી જ વહાણ તરે છે અને વિશ્વાસથી જ કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આવે ને તો એ દુઃખ લાગતું નથી. એ દુઃખમાં પણ આપણે સુખી રહી શકીએ છીએ. આવી જ્યારે વાતો લાડુબાઈએ શ્રીજી મહારાજને કરીને એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે લાડુબાઈ, હવે તમારે મજૂરી કરવા ક્યાંય જવાનું નથી, તમારે જો દરબારગઢમાં રહેવાનું અને આ ઘોડીની ઘોડશાળામાં વાસીદું બધું કરવાનું અને તેમજ લાડુબાને ત્યાં તમારે ભોજન કરવાનું અને જે કંઈ જોઈએ ને એ લાડુબા પાસે તમારે માગી લેવાનું તમતાર. અને તમે ઉપાધિ ન કરતા, આ બાબતમાં છે ને લાડુબાનું બધી ભલામણ કરી આપીશ, એટલે તમે શાંતિથી એ ત્યાં આવતા રહેજો. અને લાડુબાઈએ કીધું ભલે મહારાજ, તમે તો મારી ઉપર બહુ કૃપા કરી. હવે જો આ પ્રસંગ લાડુબાઈ અને શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યેનો એક સંવાદ ધરાવે છે, પણ આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ સંવાદ અને આ જે પ્રસંગ રહ્યો એ આ હજુભાઈને લગતો કઈ રીતે છે? હવે જો અહીંયા તો મહારાજે એમને આશીર્વચન આપી દીધા અને એ પોતે જે એને વિશ્વાસ હતો આ વિશ્વાસનું ફળ એમને મળી ગયું. પણ બીજા જ દિવસે છે ને શ્રીજી મહારાજે લાડુબાઈના કંકોડાનું શાક એ ઘીમાં વઘારીને પોતે બનાવ્યું અને વાસુદેવ નારાયણને બાજરાના રોટલા ને શાકનો થાળ ધરાવી પોતે જમ્યા. પાછી સંતોને પ્રસાદી આપી અને શ્રીજી મહારાજે લાડુબાઈના આ પ્રેમ ભાવની પ્રશંસા ઘણી બધી કરી. જો ભગવાન અને સંત છે ને એ પ્રેમથી વશ થઈ જાય છે. તમે ધન સંપત્તિ વ્રત જપ કરો, આ બધાયથી ભગવાન વશ થાય છે,
પણ જો શુદ્ધ પ્રેમ ભાવના હોય ને તો આ પ્રેમ ભાવનાથી ઘણું બધા ભગવાન એ પ્રસન્ન થાય છે અને વધુમાં વધુ એ ભગવાનના પ્રસન્નતાના આપણે પાત્ર થઈએ છીએ. હવે આ અજુભાઈને છે ને આ જે પ્રસંગ બન્યો ને એમને ખબર હતી, એટલે એમને શું થયું કે આ જળ દેવતાના પૂજન નિમિત્તે આપણે કંકોડાનું શાક અને બાજરાના રોટલા કરવી અને મહારાજને સંતો અને હરિભક્તોને આપણે જમાડીએ, આવો એમને શુદ્ધ વિચાર આવ્યો. તે આમ વિચારીને પોતે સંકલ્પ તો એમને શ્રીજી મહારાજને રજૂ કર્યો એમની સમક્ષ. એટલે શ્રીજી મહારાજ તો બહુ રાજી થઈ ગયા અને કીધું કે આ તમારો આ શુભ સંકલ્પ રહ્યાની ભગવાન પૂર્ણ કરશે. તે શ્રીજી મહારાજે પૂછ્યું કે આ ઉત્સવ માટે કેટલા રૂપિયાનું ખર્ચ કરવાનું છે? ત્યાં ગઢપુરના આજુભાઈ કે પરિસ્થિતિ તો સામાન્ય હતી, પણ જેમ હતું એમ તેમને કહી દીધું કે મહારાજ જો મારી પાસે છે ને 170 રૂપિયા છે અને તેમાંથી ઉત્સવ કરવાનો છે. એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું ભલે કંઈ વાંધો નહીં, તમારી ઈચ્છા મુજબ છે ને સારામાં સારો ઉત્સવ થશે. જો જ્યારે ભગવાન અને સંતની કૃપા હોય ને ત્યારે ખરેખર એ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણા જીવનની અંદર જે આપણે કામ માંડ્યું છે ને, શરૂઆત કરી છે ને, એ કામ શરૂઆત સારી થાય અને કામ પણ સરસ મજાનું પાર ઉતરે છે. એ પોતે નિર્વિઘ્ન રીતે પૂરું થાય છે. અને જો મહાભારતની અંદર તમે જુઓ કે એ પાંડવોએ કોઈ પણ કાર્ય આરંભ્યું છે ને તો એમાં ભગવાનને સાથે રાખ્યા જ છે. એમને એક એ જુગાર દ્યુત રમવાનું હતું ત્યારે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ન ગયા તો જો એનું એક ફળ એમને ભોગવવું પડ્યું, એ વનવાસ. પણ જો દરેક બાબતોની અંદર દરેક પ્રશ્નોની વચ્ચે એ પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે એ સૂચન લીધું છે, સલાહ સૂચન, એ સાચા માર્ગદર્શક તરીકે એ એમણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને તે એ લીધેલા છે. અને એટલે જ તે જો એ ધુરંધરો હોય, એ મહાન યોદ્ધાઓનો પણ એ સંહાર કરી શક્યા પાંડવો, પણ એ કેના લીધે? તો શ્રી કૃષ્ણના બળના લીધે, ભગવાનના બળના લીધે એ અશક્ય કાર્ય પણ શક્ય એ થઈ શક્યું. એટલે અજુભાઈએ તો જેમ હતું એમ મહારાજને વાત કરી દીધી. એટલે મહારાજે કીધું કે તમ તાર ઉપાધિ ન કરતા, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ ઉત્સવ સારો થઈ જશે. તો આવા જો આશીર્વાદ પણ મળી ગયા અને શ્રીજી મહારાજે ઉત્સવની સંમતિ આપી. એટલે અજુભાઈ તો રાજી થઈ ગયા. આમથું એમને 2-3 મહિનાથી વિચાર તો આવતો જ હતો કે આપણે જળ આ દેવતાનું પૂજન આપણે કરવું છે, ઉત્સવ કરવો છે, મહારાજને જમાડવું છે. એટલે એમને તો મુહૂર્ત જોડાવી પૂજનનો દિવસ નક્કી કર્યો. ઘરેથી સીધું સામાન મગાવ્યું અને અન્ય ગામોમાંથી તે 16 ગાંસડી છે ને કંકોડા લાવ્યા. જો આપણે જેમ શાકોત્સવ જોઈએ છે ને એવી જ રીતે અહીંયા હવે કંકોડા ઉત્સવની તૈયારી શરૂ કરી દીધી. અને અજુભાઈ તો કંકોડા આપી ગયા અને શ્રીજી મહારાજે પોતે જ તે શાક બનાવ્યું, પોતે જ રસોઈયા બન્યા અને શાકમાં 17 મણ ઘી નાખ્યું. ભોજન તૈયાર થઈ ગયું. ઠાકોરજીને થાળ ધરીને શ્રીજી મહારાજ પોતે જમ્યા. પછી સંતો અને પાર્ષદો અને સત્સંગીઓની પંક્તિ કરાવીને શ્રીજી મહારાજે પોતે જ પ્રેમથી પીરસ્યું અને ત્યારે બધાને તૃપ્ત કર્યા. અને આમ ભવ્ય અને દિવ્યતાથી એ કંકોડા ઉત્સવ એ મહારાજે પોતે કરાવ્યો. અને ઉત્સવના દિવસે તે વિપ્રો દ્વારા એ વરુણ દેવનું પૂજન કરાવીને એ વિપ્રોને દાન દક્ષિણા આપીને ભોજન કરાવ્યું. પછી ભોજન વિધિ પૂર્ણ થઈ. એટલે હજુભાઈએ તો શ્રીજી મહારાજની પૂજા કરીને વસ્ત્રો ને ફૂલહાર ને ચંદન ને આ બધાથી પૂજન કરીને 5 સોનામોહર ભેટ ધરી અને એકાગ્ર ચિત્તથી છે ને દર્શન કરીને શ્રીજી મહારાજની એ સ્તુતિ પ્રાર્થના એક કરી. અને એ વખતે શ્રીજી મહારાજની કૃપાથી આ અજુભાઈને સમાધિ થઈ ગઈ. અને તેમાંય તેમને સંતો અને બધા હરિભક્તો એ બધા ધર્મોપદેશ આપતા હોય એવા શ્રીજી મહારાજના દર્શન થયા. અને એ સંતો સત્સંગીઓ હતા એ બધાએ શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય દર્શન કરીને ત્યારે અજુભાઈ એક કૃતાર્થ થઈ ગયા અને સમાધિમાંથી જાગૃત થઈને પોતાનો જે અનુભવ હતો ને એ સભાજનોનો કીધો. અને આ સાંભળીને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. તો જો એક સમાધિ એ કોઈ સામાન્ય નાની અમથી વાત નથી. સમાધિ એટલે કે યમ નિયમ આસન પ્રાણ ધ્યાન ધારણા સમાધિ એ 8મું અંગ સમાધિનું છે. એ 7 અંગો પૂરા કરવામાં પણ આખી જિંદગી પૂરી થઈ જાય ને તો એક પગલું પણ આપણે આગળ વધી ન શકીએ. કારણ કે યોગમાં તે એક એવા કેટલા 80 થી 84 યોગ આવે.
એમાંય તે એક તમે યોગ કરો તો 3 કલાક તમારે મટકું પણ માંડવાનું નહીં અને શરીર પણ હલાવવાનું નહીં, એટલા જ તમે સ્થિર સાથે ત્યારે એક અંગનું એક નિયમ તમે હરખી રીતના પાળી શકો. એવા 7 પગલાં 8મું સમાધિ પણ જો શ્રીજી મહારાજની કૃપાથી એક સહજ ભાવે આ સમાધિનું સુખ આ અજુભાઈ લેતા થઈ ગયા. ખરેખર શ્રીજી મહારાજે આવી રીતે ઘણા બધાને સમાધિ એમને કરાવેલી છે અને એવા અનુભવો પણ એવા સમાધિ પ્રકરણો પણ આપણે પ્રસંગો સાંભળેલા છે. પછી તો શ્રીજી મહારાજે તે નવા કૂવાના થાળામાં બેસીને પોતે સ્નાન કર્યું અને એનું પ્રસાદીભૂત જે જળ હતું એ કૂવામાંય પધરાવ્યું અને આવી રીતે તો કૂવો એક મહાપ્રસાદીભૂત પણ થઈ ગયો. તો જો આવી રીતે શ્રીજી મહારાજે ત્યાં કંકોડા ઉત્સવ કરાવ્યો, આવો ચમત્કાર કર્યો, બધા આશ્ચર્યચકિત પણ થઈ ગયા. આમ તો છે ને સૌરાષ્ટ્રમાં ફક્ત છે ને ચોમાસામાં જ તે છે ને લીલોતરી શાકભાજી મળે, એટલે શિયાળામાં અને ઉનાળામાં તો લીલોતરી શાકભાજી મળવા બહુ દુર્લભ કહેવાય. હવે અત્યારે તો નહેરો ને તળાવો ને આ બધી તે યોજનાઓ આવી ગઈ, એટલે અત્યારે તો સાહજિક રીતે ભાલની અંદર તે પાણી જોવા મળે છે. પણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ એ ચોમાસામાં જ તે વધુ પડતી લીલોતરી શાકભાજી મળતી, પાણીની કંઈ એવી વ્યવસ્થા સંચાઈની હતી નહીં. એટલે આ કારણથી લોકો શું કરે, ચોમાસામાં જે લીલા શાકભાજી થાય ને એનો સંગ્રહ કરે, પછી એને સુધારીને છે ને એને સુકવણી કરે અને સાચવી રાખે અને પાછા વરસ દરમિયાન છે ને જરૂર પડે ને ત્યારે તે શાકનો ભોજનમાં પાછો ઉપયોગ કરતા. એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો અત્યારે આપણે એવા ઘણા બધા જોતા હશો કે એવા પેકેટ આવે છે કે 6 મહિના વરસ સુધી એ રહે. તમારે ગરમ પાણીમાં એ વસ્તુ તમારા ખાદ્ય પદાર્થ નાખવાનો અને એ ગરમ કરી નાખો એટલે તમે ખાઈ શકો, પ્રિઝર્વેટિવ જેને કહેવામાં આવે છે. તો બસ એ દેશી ભાષામાં એ આપણે કહી શકીએ કે એ જે લીલા શાકભાજી હોય એને સુકવણી કરી નાખે એટલે એ પ્રિઝર્વેટિવ જ થઈ જાય અને પછી જરૂર પડે ત્યારે એ શાક બનાવે. તો આ અજુભાઈની બહેનના દીકરા હતા મનોહરદાસ, એટલે અજુભાઈએ તેમને સત્સંગનો રંગ લગાડ્યો અને મામા ભાણેજ તો બંને શ્રીજી મહારાજના પ્રસન્ન કરવા માટે વિવિધ આમ ઉપાયો અજમાવે. પોતે ખેતીનો વ્યવસાય કરતા હોય તો વિવિધ પ્રકારના શાકભાજી એકઠા કરે, પાછા સુધારે, તપાવે, પછી સુકવણી કરે, સાચવી રાખે. પછી યોગ્ય સમય આવે ને ત્યારે શાકભાજી શ્રીજી મહારાજને અર્પણ કરે. જો આવો ભક્તિભાવ હોવો ને એ એક જરૂરી છે. આપણા જીવનની અંદર છે ને આવો ભક્તિભાવ ઓછો જોવા મળે છે, એટલે જ ત્યાં આપણને ક્યારેક સુખનો અનુભવ થાય તો ક્યારેક દુઃખનો અનુભવ થાય. જેમ તડકો છાંયો, જેમ પરિસ્થિતિ જેમ એવી રીતના બદલાય છે ને બાહ્ય, એમ આપણી પરિસ્થિતિ પણ આવી રીતે જ બદલાય છે. કારણ કે જે રીતે એ આપણે લિંક થવાનું છે ને, જે રીતે આપણે જોડાવાનું છે ને એમાં કંઈક તો આપણે પોલમપોલ કરીએ છીએ. એક વખત છે ને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી છે ને ગઢપુરમાં નિત્યાનંદ સ્વામીએ 2 માસ સુધી મહાભારતની કથા વાંચી અને શ્રીજી મહારાજે તો નિયમિતપણે આદરથી બધી કથા સાંભળે. પછી કથાના 2 મહિના સુધી તે અજુભાઈ તો રીંગણા અને સરગવો આ બધી સુકવણીના શાક છે નિયમિત લાવે. પછી તો પોતે સન્મુખ બેસીને કથાએ સાંભળે અને અજુભાઈનું શાક કથાના વક્તા હતા નિત્યાનંદ સ્વામી અને મુખ્ય શ્રોતા એવા શ્રીજી મહારાજ, એ પોતે નિત્ય જમતા અને અજુભાઈની આ સેવાથી તો શ્રીજી મહારાજ પણ પ્રસન્ન થઈ ગયેલા અને ક્યારેક ક્યારેક તો અજુભાઈને છે ને આ થાળની પ્રસાદી પણ આપતા. જો જોડાણ એક સામાન્ય એવા એક કૂવાના પાણી દ્વારા એમને સેવા કરી અને ત્યાંથી આ શરૂઆત થાય છે. હજી તો ક્યાં પહોંચે છે ને એ આપણે જોઈએ. આ અજુભાઈમાંથી પણ પોતે સંત બને છે, ત્યાગી પોતે બને છે. એક દિવસ શ્રીજી મહારાજે અજુભાઈને કીધું કે અજુભાઈ, આમ તમે ઘણી બધી સેવા કરો છો, તે તમારી પાસે આમ કેટલા રૂપિયા છે? તે અજુભાઈ કે મહારાજ, જો મારી પાસે જે રૂપિયા હતા તો એ બધા તો મેં વરુણદેવના ઉત્સવમાં બધા વાપરી નાખ્યા છે, એ તો તમે જાણો જ છો. અને મારે થોડા જ સમયમાં સાધુ થવાનું છે, એટલે હું કાંઈ રૂપિયાનો વિશેષ કંઈ સંગ્રહ કરતો નથી. અને મારો જો ભાણેજા મનોહરદાસ છે એ પોતે શ્રદ્ધાળુ અને પાછું સેવાભાવી છે અને એ પાછો મારી સાથે રહે છે, એટલે એની પાસે થોડા ઘણા રૂપિયા છે તો એમાંથી તમને અને સંતોને આ બધી જમાડવાની એને માનતા કરી છે. આવી રીતના વાત અજુભાઈએ શ્રીજી મહારાજને કરી. જો સંકલ્પ શું હતો? સાધુ બનવાનો. પણ સાધુ બનતા પૂર્વે પણ એ પોતે નિષ્પૃહી વર્તમાનનું પાલન પોતે શરૂ કરી દીધું. કોઈ પણ પ્રકારની એ ધન કે સંપત્તિ ભેગી કરવાની કંઈ ઈચ્છા નહીં.
તો જો આને નિષ્ફ્રી વર્તમાનનું પાલન કર્યું કહેવાય. અને એ જ વ્યક્તિ એ જ ગુણભાવી, એ જ સદભાવ એ જે હોય ને એના જીવનની અંદર એ જ પોતે એવા પરમ પદને પામી શકે. અને મનોહર દાસ હતા ત્યાં પોતે આવ્યા અને શ્રીજી મહારાજને વંદન કરીને ઊભા રહ્યા. એટલે પોતાની સાથે પોતાના ભાણેજ હતા માધવદાસ, એમને લઈને આવ્યા છે. અને એમની ઓળખાણ કરાવતા મનોહર દાસે શ્રીજી મહારાજને કીધું કે મહારાજ, આ મારા છે ને ભાણેજને પણ સાધુ થવું છે, પણ એની ઉંમર છે ને બહુ નાની છે. તે શ્રીજી મહારાજે તેના માથે હાથ મૂક્યો અને ગોપાલ સ્વામીની સાથે રહેવાની બધી આજ્ઞા કરી. એટલે માધવદાસ તો રાજી થઈ ગયા અને પોતાની પાસે 33 રૂપિયા હતા તો એ શ્રીજી મહારાજને અર્પણ કર્યા. તે શ્રીજી મહારાજને અર્પણ કર્યા એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે જો આ રૂપિયા છે ને મારે શુભ કામમાં ઉપયોગી થશે. કારણ કે આ કથા વંચાઈ છે ને એના વક્તા નિત્યાનંદ સ્વામીને સવારમાં સાકર ને એલચીયુક્ત દૂધપાન નિત્ય કરાવીએ છીએ અને એના ખર્ચમાં રૂપિયા વાપરશું. અને એમાંથી જે રકમ વધશે તેનો આ કથાની સમાપ્તિમાં એ સદવ્યય કરીશું. હવે આવી રીતે વાત કરી અને પછી શ્રીજી મહારાજે અજુભાઈને કીધું કે જો અજુભાઈ, મનોહરદાસ અને માધવદાસની આ પરસેવાની કમાણીનો છે ને સદુપયોગ ભગવાન અને સંતોને અર્થે થયો છે. અને આમ ભગવાન અને સંતને અર્થે વપરાયને એ જ સાચી સંપત્તિ. અને એમ કહીને શ્રીજી મહારાજે ત્રણેયને આશીર્વાદ આપે છે. તો જો અહીંયા મહારાજ કહે છે આ એક અજુભાઈ કે મનોહરદાસ કે માધવદાસને નહીં, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ, દરેક મુમુક્ષુ હરિભક્તોને કહે છે કે જે પરસેવાની જે આપણી કમાણી છે, જો એનો સદુપયોગ આપણે ભગવાન અને જો સંતોને અર્થે કરીએ ને તો એ જ તે વપરાય જે સંપત્તિ અને પૈસા ધન એ જ આપણી સાચી સંપત્તિ છે. અને જો ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે, ભગવાન તો અનંત ગણું કરીને પાછું જ આપવાના છે, પણ એ આપણો ભાવ જોશે. એ આપણી એ ભાવના કેવી છે એ પ્રત્યે અને એ દાન ધર્માદા બાબતે, તો એ જોઈને જ તે ભગવાન રાજી થવાના છે. અને અજુભાઈ અને એમના ભાણેજ હતા મનોહરદાસ, એ તો શ્રીજી મહારાજે ત્યાગીની પછી દીક્ષા આપે છે. હવે આ અજુભાઈનું નામ તો પ્રભુચરણદાસ પડ્યું અને મનોહરદાસનું નામ તો હરિકૃષ્ણદાસ આપ્યું. અને પોતે બંને મણી જેવા છે ને સાધુ થયા. તો જો આવી એમની એક ઉત્કૃષ્ટ જીવન ભાવના હતી. ભગવાનને જ રાજી કરવા છે, ભગવાનને અને સંતને અને હરિભક્તોને જેમ થાય ને વધુમાં વધુ મારે સેવા ભક્તિ કરવી છે, આ ભાવના સાથે પોતે એ જીવન જીવ્યા હતા. અને ત્યાગીની દીક્ષા પણ એમને લીધી હતી. તો આપણા જીવનની અંદર જો આવી સાધના કરતા હોય, આવો વિચાર આપણને આવે અને આવો રાજી કરવાનું જો તાન ચડી જાય ને તો અવશ્ય ભગવાન અને સંતનો આપણે રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને ખરેખર ભગવાન રાને ભક્તોના ભાવ સ્વીકારે જ છે અને સંકલ્પો પણ પૂરા કરે જ છે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આવી જ રીતે અજુભાઈ ઘોડે એક ભગવાન અને સંતને રાજી કરીને એ અક્ષરધામમાં આપણે જઈ શકીએ અને પરમ પદને પામી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.